কিন্তু আমি হ্যাং আপ করতেছিলাম না, ওই আমি লাইব্রেরিতে পড়তেছিলাম। Or 7 and 8. সেদিন এসে হঠাৎ করে আমাকে বলে Salman? 7 and 8. 7 and 8. So up to 7 and 8, and equation number 9 we define. So gamma is equal is the please wait. So we went up to equation number 9, and there is a term gamma, whose wave propagation constant, complex quantity. It has two parts. One is real part, alpha, and another is imaginary part, beta. So alpha is the attenuation constant. The signal strength will degrade with distances, with z. That is alpha. And beta is the phase change. So we are dealing with the phase change and amplitude change of what? We are dealing with the phase and amplitude change of voltage and current. So this is the voltage differential equation, and this is the current differential equation. And so in that case we get gamma square, because actually in that part we get this term r plus j omega l into g plus j omega c. Hello, class is আমি অফিসে গিয়ে দেখবো, আমাকে 11টা করবো। So we are getting interruption again and again. So this term is actually gamma, and here we get gamma square. So this is an important point to remember when you actually derive these equations in final exam or something. So gamma included R, G, which are real quantity, and imaginary quantity L and C. So the total effect will be a complex part. So that's why it is gamma. And real part is called alpha, and imaginary part is called beta. So alpha is the amplitude change, amplitude degradation, amplitude decrease of voltage and current, and that is called attenuation. And beta is the phase change of voltage and current. And in total we are dealing with electromagnetic wave. So electromagnetic wave actually have two components. One is the electric field part, which is related to fixed charges, and another one is moving charges, related to moving charges, and the term is magnetic field. So electric field is E, and magnetic field is H. So electric field is related to this voltage, and magnetic field is related to this current. You know that voltage per unit length is the electric field, and current is defined in the same way with magnetic field. So we are actually giving the equations of voltage and current, but actually dealing with the electromagnetic wave, and its electric part, that is voltage, and magnetic part, that is current. So these two equations were mentioned, 7 and 8. Now these are well-known differential equations, so we can solve this equation, and there are a standard form of the solutions. You have studied in your mathematics courses. This solution standard form is Vz is equal to some constant e to the power minus gamma z plus another constant e to the power gamma z. So this gamma comes from here. Actually differential equation is defined as d square. You know this part, this is called d square, and in this part there is an m square. So when the differential equation, you see the d square y plus ms square is equal to ms square y is equal to 0. In that case the solution is equal to y is equal to some constant e to the power mx. That is well known. So y is equal to e to the power mx. I can show you in the blackboard also if you want to see. So I have, there is another board, we can write here.
that if the differential equation is like this, t square plus m square y equal to 0. So the solution will be y equal to a e to the power mx. So e to the power mx, from where we get cosine term, e to the power mx or plus maybe another constant b e to the power minus mx. So this is this kind of differential equation and this kind of solution. So I stop share again. If you want to write this, then I give you 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I go to stop share again and go to share mode again, share screen. Now you go to Poser file, share, you will equation is visible. So this is the differential equations and we get the solution, voltage solution and current solutions. So you see that V naught plus is the constant A and V naught minus is the constant B. So e to the power minus gamma z and to the power plus gamma z. So there is a differentiation meaning here. So you wrote this equation number 10-11 last class, Salman? জি স্যার, আমরা 12 পর্যন্ত লিখেছিলাম এখন। No, মানে ভিজেড আইজেড পর্যন্ত আচ্ছা, লিখেছিলাম। VZ IZ. So this is equation 11-12, okay? জি স্যার। So there is no equation number 10. স্যার 10 লিখেছিলাম, 10 লিখেছি হচ্ছে ডি স্কয়ার ভিজেড বাই ডি জেড স্কয়ার মাইনাস। আচ্ছা, এটা 10, এটা 8. এটা 9 স্যার। 9. 8 and 9. 9 আর 10. আর গামাটা ছিল 8. গামাটা ছিল 8, জি স্যার। Okay. So there is no equation number 7. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is 9, 10. And this is 8 or 7. Okay. So 7 লিখেছিলাম। So 7 লিখেছিলাম হচ্ছে যেটা আমরা গামার মানটা বসায় লিখছিলাম, মানে গামার মানটা লেখার আগে এটা 7. এটা 7. স্যার এটা 8। এটা 8. আচ্ছা, 7 তুমি আরেকটা ইকুয়েশন লিখছিলা। আচ্ছা, বুঝছি। ঠিক আছে, এইটা এখন বইয়ে নাই, তোমাদের খাতায় লেখা আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, ইকুয়েশন 11 and 12 are the solutions. So এখন what is the significance of the solutions? So there are two parts. The first part says the voltage term is varying with e to the power minus gamma z, and gamma means propagation constant, and it has two parts: real part, imaginary part, amplitude part, phase part. So e to the power, now you write down in your class note that e to the power minus gamma z term represents wave propagation in the plus z direction, and e to the power plus gamma z term represents wave propagation in the minus z direction. এই দুটো জিনিস একটু লেখো। Here e to the power minus gamma z represents wave propagation in the z direction, and gamma z represents wave propagation in the minus z equation. Now I continue with the roll call. Roll number 125 আসছো? 125 আসে নাই। রোল নাম্বার 60 কি পরে আসছো? নিয়াম, রোল নাম্বার সরি স্যার, আমি আনমিউট করা ছিল স্যার। ওকে, 60? জি স্যার। ওকে, আর 67 আসছো? মারওয়ান চৌধুরী। আচ্ছা, রোল নাম্বার 113 স্যার। কত? স্যার 13। ঠিক আছে। আর রোল নাম্বার 39 আবিদুর রহমান। আচ্ছা, 141 আব্দুল রহমান। হ্যাঁ, না, শুধু 39 আবিদুর রহমান। আচ্ছা, রোল নাম্বার 131 মালিহা নওয়ার আসে নাই। 141 সৌরভ। গুড। তারপর 150 সিনথিয়া। প্রেজেন্ট স্যার। 152 শাবাব।
প্রেজেন্ট স্যার। অলওয়েজ সবার আগে আসে। 160 নবী, এ কতদিন আসছিল? 4 দিন পর। 160 আসছো না মিউট টিউট আছে? আচ্ছা 177, Present, sir. 180, Present, sir. 184, জয়, জয় কি আসছে না মিউট টিউট সমস্যা? দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা 186, আহমেদ, 192, Yes, sir. 199, আচ্ছা 205, Yes, sir. 208। Yes, sir. আচ্ছা এখানে আকাশ রূপম কে? মানে মাঝে মাঝে আসে সে, কত রোল তার? তার নাম লেখা থাকে আকাশ রূপম। এখানে কার নাম আকাশ রূপম? তোমাদের বলছি না রোল দিয়ে ঢুকতে, এন্ট্রি করার সময় রোল বলবা। আকাশ রূপম বললে আমি চিনতে পারি না, এটা ভালো নামও না। তো আরেকজন হচ্ছে ব্লুবার্ড। ব্লুবার্ড কে? তো চিনলাম না। তুমি কাকে তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স দিবে ব্লুবার্ড নামে? আচ্ছা তারপর হচ্ছে রোল নাম্বার মোস্তফা মহসিন আসেন নিশ্চয়ই। 41, Yes, sir. Present, sir. দীপ শাহরিয়ার। দীপ শাহরিয়ার আসতেছে না 2 দিন ধরে। বায়েজিদ বোস্তামি, স্যার। তুমি কতদিন অ্যাবসেন্ট দিছিলা? জি স্যার। মাহফুজুল ইসলাম রোল 3, 79 ইন্দ্রজিৎ সাহা। স্যার প্রেজেন্ট স্যার। আচ্ছা 84 মাইনুল। Yes, sir. Present, sir. 123 ফাহাদ। ইয়েস স্যার। 129 জুবায়ের। ইয়েস স্যার। 156 রাশেদ শাহরিয়ার। ইয়েস স্যার। 168 ইমামুল হক। প্রেজেন্ট স্যার। আর 204 ঐশী বড়ুয়া। নাই। Present, sir. হ্যালো আচ্ছা কি বলেন? স্যার 123 কি শোনা যাচ্ছে? আমার মাইক্রোফোনের সমস্যা তো মাঝে মাঝে। 23 হচ্ছে ফাহাদ তো? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমারটা পাইছি। জি স্যার। Sir, 204 present. 1601. 204 প্রেজেন্ট দিয়েছি, থ্যাংক ইউ। Sir, 199. 199 হচ্ছে আমিনুর রহমান। হ্যাঁ দিছি। কেউ বললো না তো ব্লুবার্ড কে আর আকাশ রূপম কে? So 114 কিন্তু প্রেজেন্ট, এটাকে আবার ডাক 114 114 নুসরাত জাহান দিয়েছি তো। Sir, 119. হ্যাঁ এটাও দেওয়া হয়েছে। স্যার একবার ডাকা হয়েছে, আবার এটা কি আবার রিপিট করা হচ্ছে কত দিছো? কি? কত দিছো? 114 প্রেজেন্ট কিন্তু এটা বললাম। তুমি তো নিজে রিপিট করলা, আমি তো রিপিট করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে দিস আর দ্য সলিউশন এন্ড দিস আর দ্য মিনিং। একটা হচ্ছে যে প্লাস জেড ডিরেকশনের ওয়েভ আর একটা মাইনাস জেড ডিরেকশন। তার মানে যদি ছবিটা দেখো তাহলে এই ছবির এই জেড ডিরেকশন ওয়েভটা যাচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে ইটি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড ভোল্টেজের কম্পোনেন্ট, কারেন্টের কম্পোনেন্ট। উল্টা দিকে যেটা যাচ্ছে সেটা ইটি পাওয়ার জেড কম্পোনেন্ট। তার মানে বাম দিকে হলো সোর্স, ডান দিকে হলো লোড। তাহলে সোর্স থেকে লোডের দিকে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজের ইটি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড কম্পোনেন্ট। And that returns from load to source is called e to the power plus gamma z. তাহলে এই দুটো মিনিং গেল। এখন মিনিং দেওয়ার পরে এখানে একটা ইকুয়েশন লিখছে আইজ এর। এই ইকুয়েশনটা তোমার কোত্থেকে আসলো বলো? চিন্তা করে বলো এটা কোথা থেকে আসলো? ইকুয়েশন 11, 12 থেকে কিভাবে আসলো? Just think. তোমার নিজের খাতায় লিখে চিন্তা করে বলো যে এটা কিভাবে আসে। এখানে বলে দিছে ইকুয়েশন 2.3 এর এ খাটানো হয়েছে। তার মানে খাটানো হয়েছে হচ্ছে এই যে ইকুয়েশন আমরা যেটাকে 5 বলছিলাম, 5 নম্বর ইকুয়েশনটা খাটানো হয়েছে। ঠিক আছে, 5 নম্বর ইকুয়েশন হচ্ছে ডিভিজেড বাই ডিজেড।
এটা এখান থেকে আমরা কি আইজেড পাই, সেই আইজেড এর মানটা নিয়ে বা ওখান থেকে ইয়া পাই কি বলে ভিজেড পাই, সেই ভিজেড বা আইজেড কোন একটা মান আইজেড মানটা নিয়ে এখানে বসাতে হবে, বসালে আইজেড আলাদা ভাবে আসবে। কেউ কি ডিরাইভ করতে পারলে আমাকে একটু বলো। নিজের খাতায় একটু ট্রাই করো বাবা, নিজের খাতায় ট্রাই করে আমাকে বলো। একটা ইকুয়েশন হচ্ছে ভিজেড, যেখানে আছে ভি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড প্লাস ভি নট, প্রথমটা ভি নট প্লাস পরেরটা ভি নট মাইনাস ই টু দি পাওয়ার প্লাস গামা জেড। আর আরেকটা বলছে ইকুয়েশন 2.3 এর এ, অর্থাৎ তোমাদের ইকুয়েশন 5। তো 5 নম্বর ইকুয়েশনে যদি আমরা ভিজেড এর মানটাকে বসাই, তাহলে ওখানে যদি আমরা এ মানে ডিফারেন্সিয়েশন করি, তাহলে মানে কমন নিলে এই ইকুয়েশনটা আসে আইজেড এর মান। তাহলে আমি কি ব্ল্যাকবোর্ড মোডে যাব, শেয়ার করি, স্টপ শেয়ার করি, স্টপ শেয়ার, আবার শেয়ার স্ক্রিনে হোয়াইট বোর্ড মোড শেয়ারে গেলাম। এখন এগুলোকে সব মুছবো কিভাবে, সব ইরেজার দিয়ে। তুমি যেটা বললা একটা ইকুয়েশন ছিল ভিজেড এর, ইয়ে কই ড্রতে এটাতে যাবো না, একটা ইকুয়েশন ছিল ভিজেড এর, ভিজেড ইকুয়ালস টু ভি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড প্লাস ভি নট, এখানে হচ্ছে প্লাস আছে, ভি নট মাইনাস আছে ই টু দি পাওয়ার গামা জেড। এখানে আমাকে আবার ইরেজার কি খাটাইতে হবে, তারপরে আবার ড্রতে আসতে হবে। আচ্ছা এখন কি করতে চাচ্ছ তুমি এখান থেকে, না অন্য ইকুয়েশনটা খাটাতে চাচ্ছ? আচ্ছা অন্য স্যার 5 নম্বর ইকুয়েশনে যদি আমরা মানে আমি 5টা লিখতেছি, দাও ডিভি বাই ডিজেড equals minus r plus j omega l হলো i z। মুছতে হবে আমাকে, মুছার যে সময় দাও। আরে 10টায় পড়তে আসে পারবা, 10টায় আসে। আবার ড্রতে চলে যায়। এখন তুমি এখানে কি করতেছো, আইজেডটাকে আলাদা করবা না ভিজেডটাকে, এখানে এটাকে প্রথম ইকুয়েশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করবা নাকি? জি স্যার, এই যে ভিজেড এর মানটাকে আমি এই ডিভিজেড এর এখানে বসাবো, মানে পুট করব। আচ্ছা তাহলে এটা আসবে ভি নট প্লাস আসবে গেল, আর এখানে ছিল মাইনাস গামা জেড, তাহলে এটা মাইনাস গামা চলে আসবে বামে, তাই তো? জি স্যার। আর ওখানে প্লাস গামা আসে বলেছে, তারাও শেষ হয়নি। আচ্ছা মানে আলাদা আলাদা করে এখানে ডিফারেন্সিয়েট করলে বাকি কি থাকে, এই যে এখানে ই টু দি পাওয়ারটা কি হবে, ই টু দি পাওয়ার গামা যদি থাকে মাইনাস গামা যদি মাইনাস গামা দিকে থাকবে, রাইট। আর ডান দিকেরটায় আসবে তোমার প্লাস গামা ভি নট মাইনাস ই টু দি পাওয়ার গামা জেড, আর ইজুকাল টু তো তোমার যেটা ছিল সেটাই, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে আমি এখানে একবারই ইজুকাল টু দিয়ে দিলাম, তাহলে 3টা সমান ইজুকাল টু হয়ে গেল।
তাহলে এখন তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ, এখান থেকে আমাকে আইজেড বের করতে হবে, তাই তো? তাহলে আইজেড যদি বের করতে চাও তাহলে এখানে তোমার উপরে থাকবে এই ভদ্রলোক, ঠিক আছে? এখানে তাহলে মাইনাস গামা কমন নিতে বলছো না গামা কমন নিবো? তোর গামা কমন। মাইনাস গামা কমন নিলে মাইনাস গামা জেড মাইনাস ভি নট মাইনাস হয়ে যাবে এটা, যেহেতু মাইনাস গামা কমন। এবার গামা জেড আর নিচে থাকবে, এখানে মাইনাস একটা আছে, ওই মাইনাস, আর এখানে থাকবে আর জে ওমেগা এল, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত সবাই লেখো। ইকুয়েশন 5 কোনটা? এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 5। আর এই ইকুয়েশনের নাম্বার কত ছিল? 11 না 9। ভিজেড এর ইকুয়েশন কত ছিল? স্যার 12 ছিল। 12, ঠিক আছে। 12। তাহলে এখন আমি বোর্ডে যেটা লিখলাম এটা তোমরা একটু লিখে ফেলো খাতায়। 12 নম্বর ইকুয়েশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতেছে, এখানে টি বাই ডিজেড করা হবে। টি বাই ডিজেড করলে আমরা এটা পেলাম। দুই মিনিট সময় দিলাম, লিখে ফেলাম। দেখছো? জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে আইজেড এর যে ইকুয়েশনটা পেলাম, এখানে দেখো মাইনাস আছে আর একটা মাইনাস কাটাকাটি চলে গেল, আর এখানে ওই অরিজিনাল টার্মে প্লাস ছিল, এখানে মাইনাস আসলো, আর বাকি জিনিসটা মোটামুটি সেমই থাকলো। এই অংশটাও সেম, এই অংশটা সেম, শুধু মাইনাস। আর গামার যে মান ছিল, সে গামারই একটা টার্ম ছিল, মনে হয় 7 বা 8 কোথাও বা 9 কোথাও ছিল, সেটা হচ্ছে আর প্লাস জি ওমেগা এল ইন্টু জি প্লাস জি ওমেগা সি। তো কাজে ওইটা যদি বসাও তাহলে কাটাকাটি গিয়ে উপরে একটা অংশটা খালি থাকবে। তাহলে এখানে যদি আমরা স্টপ শেয়ার করে ব্যাক টু দ্য পিডিএফ ফাইল এগেইন, তাহলে কোথায় পেলাম? এই যে আইজেড এর মানটা এটা পেলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওরা তো গামা সহই দিছে, তাহলে ভাগ করে নেই, ঠিক আছে? তাহলে গামা সহ দিল, এটা তাহলে ইকুয়েশন নাম্বার 13 বলো। সো দিস ইকুয়েশন ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 13। ওকে, সো উই গেট টু ইকুয়েশনস, এই 11, 12, আর এদিকে পেলাম 13। এখন এই যে 12 নাম্বার ইকুয়েশনটা যেটা আছে সেটাতেও আমরা আইজেড পাচ্ছি, আবার 13-এও কিন্তু ওই একই আইজেড পাচ্ছি, ঠিক আছে? তো এখন এখানে একটা নতুন টার্ম ইন্ট্রোডিউস করলো, ইন্ট্রোডিউসিং এ নিউ টার্ম, ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইম্পিডেন্স, Z0।
let us introduce a new term, characteristic impedance z naught. তাহলে z naught টা টার্মটা কোনটা হলো, যে এখানে যে iz এর ভিতরে যে অংশটা ছিল সেটাকে ইনভার্স করে লিখছি, r plus j omega l divided by gamma. So let us introduce a new term, characteristic impedance z naught, and z naught is equal to r plus j omega l divided by gamma. তাহলে এখন গামার মান তো এখানে পাইছো, তাহলে এই গামার মানটার মধ্যে দেখতেছো যে এই ভদ্রলোক আছে, জি প্লাস জি ওমেগা সি আছে, ঠিক আছে, সেটা হলো গামা এবং রুট ওভার টার্মটার মধ্যে আছে। রুট ওভার যদি বসাও তাহলে উপরে হচ্ছে টোটাল, নিচে হলো রুট ওভার, তাহলে কে থাকবে, শুধু রুট ওভারটা থাকবে, আর নিচেরটা তো রুট ওভার ছিলই, কাজে ওটা থাকবে। তাহলে এটার নাম্বার দাও, ইকুয়েশন নাম্বার 14। ইকুয়েশন নাম্বার 14 কি ক্লিয়ার সালমান? জি স্যার। তারপর রোল নাম্বার 204 তোমার ক্লিয়ার ইকুয়েশন নাম্বার 14? স্যার এখন রোল নাম্বার 204 জি স্যার। কোন জায়গাটা বুঝো নাই বলো? স্যার আবার একটু মানে ইকুয়েশন 13 যেটা ডিরাইভ করলাম হয় হোয়াইট বোর্ডে, সেটা তো বুঝছো? জি স্যার। সেই ইকুয়েশনে একটা বাম দিকে একটা অংশ আছে না, গামা বাই আর প্লাস জি ওমেগা এল, জি স্যার। ওইটাকে ইনভার্স করে একটা টার্ম লিখতে পারি, মানে উপরে আর প্লাস জি ওমেগা এল, নিচে গামা, জি স্যার। সেই টার্মটাকে আমরা বলতেছি জেড নট, জি স্যার। ঠিক আছে? জি। তো জেড নট এর মধ্যে তাহলে গামার মানটা কোথায় পাচ্ছিলাম? গামার মানটা আমরা গতদিন ডিফাইন করছিলাম যে গামা হচ্ছে রুট ওভার আর প্লাস জি ওমেগা এল জি প্লাস জি ওমেগা সি। স্যার এটাকে মানে এটাই আমরা কেন জেড নট ধরলাম, আর প্লাস আস্তে আস্তে এটা অনেক কিছু হয়ে আসবে। তো এটাকে জেড নট ধরার পরে এইখানে যখন এই গামার মানটা নিচে বসালা, তখন গামার মানটার মধ্যে কি আছে, রুট ওভার দিয়ে দুটো আছে 204, বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার। তাহলে রুট ওভার আর প্লাস জি ওমেগা এল আছে, উপরে হচ্ছে আর প্লাস জি ওমেগা এল আছে, তাহলে কাটাকাটি গেলে কি হবে, শুধু রুট ওভার থাকবে উপরে, জি স্যার। আর নিচেরটা তো রুট ওভার ছিলই। আচ্ছা, তাহলে এখানে যে টার্মটা আছে সে টার্মের মধ্যে কি কি জিনিস আছে? আর কি মিন করে, রেজিস্ট্যান্স, জি কি মিন করে, কন্ডাক্টেন্স, জি স্যার। এল কি মিন করে, ইন্ডাকটেন্স, সি কি মিন করে, ক্যাপাসিট্যান্স। এরা কি প্রত্যেকই ইম্পিডেন্সের সাথে রিলেটেড, জি। এবং এই আর হচ্ছে এই ট্রান্সমিশন লাইনটার পার ইউনিট লেংথ এর রেজিস্ট্যান্স, এল হচ্ছে ট্রান্সমিশন লাইনটার পার ইউনিট লেংথ এর ইন্ডাকটেন্স। তাহলে এই সমস্ত কিছুই ট্রান্সমিশন লাইনটার একটা চরিত্র ডিফাইন করতেছে, যে চরিত্রের মধ্যে রেজিস্ট্যান্স আছে, ইন্ডাকটেন্স আছে, কন্ডাক্টেন্স আছে, সি আছে। যেহেতু এরা সবাই ইম্পিডেন্সের ভিতরের টার্ম এবং তারা ওই ট্রান্সমিশন লাইনটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স রিপ্রেজেন্ট করছে, এই জন্য এই টার্মটাকে বলা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইম্পিডেন্স টার্ম, জেড নট। ওকে স্যার। ঠিক আছে? তাহলে জেড নট যেটা পেলা, এখন জেড নট মানে আসলে কি, ইম্পিডেন্স মানে কি, ভোল্টেজ বাই কারেন্ট। আচ্ছা, তাহলে রোল নাম্বার 50 বলো যে জেড নট কে এখন ডিফাইন করা হচ্ছে পরবর্তীতে দুটো টার্মে ভোল্টেজ বাই কারেন্ট করে। এখানে ভি নট প্লাস আর আই নট প্লাস দিয়ে ডিফাইন করা হচ্ছে। এখন ভি নট প্লাস আর আই নট প্লাস এর দিয়ে কেন করলো, এখানে ভি নট প্লাস বাই আই নট মাইনাস কেন করলো না, এটা বলো, এটা কেন হতে পারে? এই দুটো ইকুয়েশনের রেসপেক্টে বলো। আর তোমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভও 3-1 পড়ছো, সেটার রেসপেক্টে একটু বলো। স্যার ওই যে সেখানে লেখা আছে যে টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড হচ্ছে প্রপাগেট করতেছে প্লাস জেড ডিরেকশনে, ওটা হচ্ছে করেসপন্ডিং ভিজুয়াল প্লাস এদিক, এই জন্য স্যার সেটা ভোল্টেজের অংশ এবং একই অংশ কারেন্টের অংশ স্যার, প্লাস। ভেরি গুড। তাহলে এই দুজনের রেশিওটাকে আমরা যে ইম্পিডেন্সটাকে বলতে পারি সেটাকে জেড নট, আবার এই ভি নট প্লাস আই নট প্লাস এটাকেও জেড নট হিসেবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। আর মাইনাসটাও, কারণ এখানে দেখো এই যে পরবর্তী ইকুয়েশন যে এখানে যেটা পাইছিলা, এখানে কি আই জেড কি পাইছিলা, এটা ছিল না, ভি নট মাইনাস ছিল এখানে, তো কাজেই ভি নট মাইনাস আর আই নট মাইনাস, এর মধ্যে এই টার্মটা মাইনাস দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি। তাহলে ইকুয়েশন নাম্বার
এটা কত ছিল? 14 সালমান। 2.7টাকে কি আমরা 14 বলেছি? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে পরবর্তী ইকুয়েশনটাকে 15 বলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো 15 তো খুব ইজি, লিখে ফেললা, ডিসকাশনও হলো। 15 থেকে পরবর্তী ইকুয়েশনটা আসতেছে এইটার থেকে, এই ইকুয়েশনটা আর এই ইকুয়েশনটা দুটোই তো আইজেড এর ইকুয়েশন, তাই না? তাহলে ইকুয়েশন, তাহলে এখন লেখো যে রিলেট ইকুয়েশন, এটা কত ছিল? আই নোটেরটা কত ছিল? 11-12 ছিল। হ্যাঁ, তাহলে লেখো রিলেট ইকুয়েশন নাম্বার, এটা কি 11 ছিল আইজেডটা? জি স্যার, আইজেড এরটা 11 ছিল। তাহলে 11তেও আইজেড আছে, 13তেও আইজেড আছে। তো লেখো রিলেট ইকুয়েশন নাম্বার 11 এন্ড 13, এই স্টেটমেন্টটা লেখো। রিলেট ইকুয়েশন নাম্বার 11 এন্ড ইকুয়েশন নাম্বার 13। রিলেট ইকুয়েশন নাম্বার 11 এন্ড ইকুয়েশন নাম্বার 13। রিলেট করলে কি পাই? এখানে পাচ্ছিলাম শুধুমাত্র আই নট প্লাস, এখানে কি পাচ্ছি? মানে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড এর সহগটা হচ্ছে আই নট প্লাস, আর এখানে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড এর সহগ কি? ভি নট প্লাস গামা আর প্লাস জি ওমেগা এল। কিন্তু আর প্লাস জি ওমেগা এল বাই গামা, এটাকে আমরা কি ডিফাইন করছি? জেড নট ডিফাইন করছি। তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড বাই জেড নট বলা যায়। আবার বলছি, প্রথমে বলছে আইজেড, এখানে এটাও আইজেড। প্রথম আইজেড এর মধ্যে শুধুমাত্র ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড এর সাথে আই নট প্লাস আছে, আর দ্বিতীয়টার মধ্যে কি আছে? ভি নট গামা আর এই আর প্লাস জে। কিন্তু আর প্লাস জে ওমেগা বাই গামাকে আমরা ডিফাইন করছি জেড নট দিয়ে, ঠিক আছে? জেড নট হলে ওটা নিচে চলে আসবে, তাহলে এখানে বলতে পারি ভি নট ডিভাইডেড বাই জেড নট ই টু মাইনাস গামা জেড, এবং সিমিলারলি এটা হবে। তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ইকুয়েশন নাম্বার 15। 16 হবে। 16 হবে, ঠিক আছে। তাহলে রোল নাম্বার 160 তো আসে নাই, 180 আসছো, 180। জি স্যার। ইকুয়েশন নাম্বার 16টা ক্লিয়ার হয়েছে? না স্যার। আচ্ছা, 16তে কি দেখানো হয়েছে? আইজেড দেখানো হয়েছে না? জি। আচ্ছা, আইজেড তো এখানে দুটো ইকুয়েশন আমরা পেয়েছি, একটা হচ্ছে ইকুয়েশন 11তে আর ইকুয়েশন 13তে। তাহলে এই দুইটাকে আমরা কি সেম ইকুয়েশন বলতে পারি? তো সেম ইকুয়েশনের মধ্যে দুইটার মধ্যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড আছে। প্রথমটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা জেড এর সহগ হচ্ছে আই নট প্লাস, আর দ্বিতীয়টার সহগ হচ্ছে এই অংশটা। এই অংশের মধ্যে এই যে আর প্লাস জি ওমেগা এল ওই গামা, এটাকে আমরা ডিফাইন করছি জেড নট, আর ভি নট প্লাস আছে। তাহলে এখানে ভি নট প্লাস যে অংশটা ছিল সেটার জায়গায় এখন কি আসলো? ভি নট প্লাস ডিভাইডেড বাই জেড নট। জি স্যার। তাহলে এটা আসলো, আর সিমিলারলি ডান দিকের অংশটাও ভি নট মাইনাস বাই জেড নট আসলো। তাহলে এটাকে ইকুয়েশন 16 বললাম। তাহলে ইকুয়েশন 16 দিয়েও আমরা আইজেড কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তাহলে আইজেড এর কয়টা ইকুয়েশন পেলাম? একটা হলো এই 11, একটা 13, তিনটা স্যার। হ্যাঁ, একটা 16। কিন্তু সবকিছুই একদম রিলেটেড। তোমার এখানে মেইন কি পয়েন্ট হচ্ছে জেড নট কে ডিফাইন করা, এটা মনে রাখবে। এখানে দুটো নতুন মানে ইম্পর্টেন্ট টার্ম গত ক্লাসে ডিফাইন করছি আমরা, গামা, আর এই ক্লাসে ডিফাইন করছি জেড নট। এবং গামাটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট, আর জেড নটটা হচ্ছে যে লাইনের মধ্যে দিয়ে ওয়েভটা যাচ্ছে সেই লাইনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইম্পিডেন্স। এই জিনিসটা মনে রাখবা। আচ্ছা, তারপরে আসছে যেটা স্যার এখানে 2.7 টা তো ইকুয়েশন নাম্বার 14 না, 2.8 টা ইকুয়েশন নাম্বার 16। আমি একটু 15 টা মিস করে গেছি। ইকুয়েশন নাম্বার 15 এইটার মধ্যে 15, থ্যাংক এটা 15। ওই যে একটু আগে বললাম না যে কাকে জানি জিজ্ঞেস করলাম, 204 কে মনে হয়, তখন এটা বেরোচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে 16 পর্যন্ত যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে, এখন এতক্ষণ আমরা কি করছিলাম? টাইম ডোমেনের ব্যাপারটাকে আমরা জে ওমেগা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম, মনে আছে? আমরা বলছিলাম সাইনোসয়েডাল ভেরিয়েশন। আবার দেখাই কোন জায়গায় করছিলাম। এই যে এইখানে আমরা বলছিলাম
যে ফর দ্য সাইনোসয়েডাল স্টেডি স্টেট কন্ডিশন, তখন আমরা এখানে ডেল বাই ডেল টির জায়গায় জে ওমেগা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছিলাম, এটার একটা ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। তো সেই জায়গাটা আবার এখন ব্যাক করতেছে, টাইম ডেরিভেটিভ জে ওমেগা ধরে। এখন টাইম ডেরিভেটিভটাকে যদি আবার ধরা হয় তাহলে উই ক্যান এক্সপ্রেস দ্য ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম। ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম তো ছিল এখানে এটা ভি নট গামা জেড। গামার মধ্যে কি ছিল? আলফা আর বিটা ছিল। তাহলে আলফার অংশটাকে আমরা কি বলি? আলফাটা হচ্ছে রিয়েল, রিয়েলটা হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট। আর মানে আমি যদি বলি আবার বোর্ডে যদি যাই, একটু বোর্ডে যাইতে হবে মনে হয়, যাই হোয়াইট বোর্ডে যাই, আবার সব ডিলিট করতে হবে। আচ্ছা, এখানে কি ছিল তোমার? ধরো কোন একটা টার্ম, ধরো ভি ছিল, এটাকে যদি আমরা বলি যে সাম কনস্ট্যান্ট ই টু দি পাওয়ার গামা জেড, তাহলে এটা কি আসে? গামার মধ্যে কি আসে? ই টু দি পাওয়ার আলফা প্লাস জে বিটা, দেখলাম। তাহলে কি আসে? বি ই টু দি পাওয়ার, ওইখানে জেড থাকবে, জেড। ইনাদেরকে একটু মুছতে হবে আবার। ডাস্টার থাকলে ভালো, ইরেজারে খুব সমস্যা। আচ্ছা, তাহলে যে ই টু দি পাওয়ার এখানে তাহলে আলফা, সরি আবার যাই ড্রতে, আলফা জেড, এটা কনস্ট্যান্টটাকে মনে করো আমি ভি প্রাইম বলি, তাহলে ডিফাইন করা যাবে। তাহলে ই টু দি পাওয়ার জে বিটা জেড, ঠিক আছে। এটা যদি হয় তাহলে এই অংশটা হচ্ছে তোমার অ্যামপ্লিটিউড টার্ম, এটা হচ্ছে ফেজ টার্ম। এখন তুমি কি জানো? ই টু দি পাওয়ার জে বিটা জেড যেটা, সেটার মানে হলো বিটা জেড, সেটার মানে একটা ইকুয়েশন আমরা পড়ছি, কস বিটা জেড প্লাস যে সাইন বিটা জেড। এটাকে আবার মুছো। আপনি ক্লিয়ার অল ড্রয়িং দিলে আর কি ফার্স্টে বোর্ডটা ক্লিয়ার করা যাইতো তাইলে আপনার, মানে শুরু করার আগে। এখন তো লিখে ফেলাইছি। জি স্যার, এগুলো পরের বার হচ্ছে আগে ক্লিয়ার অল ড্রয়িং কোথায় পাবো? এই যে এই জায়গাটায়, এটা। জি স্যার, ক্লিয়ারে আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনার সুবিধা হবে। জি আসসালাম। আচ্ছা, তো তাহলে এখন আমরা যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে ড্রতে গেলে এই অংশটা এখন আমরা দেখলাম, সেটা হচ্ছে যে যদি গামা জেড এরকম হয় তার দুটো অংশ থাকবে, রিয়েল পার্ট, ইমাজিনারি পার্ট। রিয়েল পার্টটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড আর এটা হচ্ছে তোমার ফেজ চেঞ্জ। এখন ফেজ চেঞ্জের অংশটাকে আমরা এই যে কস বিটা জেড সাইন বিটা জেড হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এটা লেখার জন্য লেখা হয়েছে। আচ্ছা, যদি লেখা হয় তাহলে আবার ইয়া করি, স্টপ শেয়ার করি, করে আবার শেয়ার স্ক্রিনে পিডিএফ এ বয়ে যাই। আমার টাইম একদম শেষ। তাহলে এখানে ওই যে একটা টার্ম ছিল ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা টি, সেটার জায়গায় আসলো ওমেগা টি, আর বিটা জেডটা আসলো তোমার ফেজ চেঞ্জের। বিটা জেড টার্মটার সাথে জে আছে, তাহলে জের কার সাথে আছে? ওমেগা টির সাথে জে আছে, বিটা জেড এর সাথে জে আছে। ওই দুইটাকে আমরা ওমেগা টি মাইনাস বিটা জেড বলি। আলফা জেডটাতে একা, ওখানে কোনো জে নাই, যদি আলফা জেডটা একটা থাকে। আপাতত এই কোয়েশনটা লিখে ফেলো, নেক্সট দিন এখান থেকে শুরু করব, এবং এটার যদি আরো কোনো ব্যাখ্যা এক্সপ্লেনেশন লাগে সেটা নিয়ে ডিসকাস করবো। এই কোয়েশনের নাম্বার 17 দাও।
উপরে লেখো কনভার্টিং ব্যাক টু টাইম ডোমেন উই ক্যান এক্সপ্রেস দ্য ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম অ্যাজ এফ। এটা লেখো দ্রুত, 1 মিনিটের মধ্যে লেখো, তারপর শেষ করে দেবো সেশন। পরে কেউ আসছো? রোল নাম্বার 1, 39, 67, 131, 160। Yes, sir. 160 এত দেরি করছো কেন? 185 সুনিত কি আসছে নাকি?